ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും, ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത്. മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ കൊടുത്തും പോരാട്ടത്തിനുണ്ടെന്ന പ്രതിജ്ഞയുമായി അവർ ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമ ഭൂമിയിൽ ഒത്തുകൂടി. ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സർവമത സമ്മേളനത്തിന്റെ 100ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആയിരങ്ങൾ CPIയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്മൃതി സംഗമം എന്ന പേരിൽ ഒത്തുചേർന്നത്. ചാറ്റൽ മഴയെ കൂസാതെ പ്രവർത്തകർ ഒഴുകിയെത്തിയപ്പോൾ ആലുവ ഒരു ആവേശക്കടലായി മാറുകയായിരുന്നു. നാടൻ പാട്ടുകളുടെ ശീലുകളുമായിട്ടായിരുന്നു തുടക്കം. വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിലണിയുന്ന മറ്റു ചിഹ്നങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മതം തിരിച്ചറിയാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്നും മതേതര ഇന്ത്യയിലുള്ളതെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചെറുമകൻ തുഷാർ ഗാന്ധി സ്മൃതി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും പൗരാവലിയുടെയും പേരിൽ സാന്ത്വമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അംഗങ്ങളും DC അംഗങ്ങളും that a woman who has a natural. I was very surprised because I couldn't believe that a comrade was inviting me to a religious function.
That was a big surprise, but it was a welcome surprise because somewhere in all of us that dominance of religion is very overpowering. And so, in fact, I personally have moved away from religion, and more so in the recent past because of what religion is doing to our country. And so I have now become an atheist. I don't believe in any religion any longer. I don't believe in God any longer. Because unfortunately, the understanding of God has always been instilled in me or in all of us as a fear, to fear God. A child has always been told that you must fear God because God will punish. So we have removed the idea of a benevolent God, a God who is kind, a God who is loving, a God who includes everybody within themselves. And if that is the kind of selfish God that we are going to promote, then I think it is best to reject God completely. Because if we are going to turn God into a human being, മതം എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വകാര്യതയാകണം. എന്നാൽ ഇന്ന് മതങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വേദനകളും മറ്റും പരിഹരിക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് മതങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. ഇന്ന് മതങ്ങളെ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വിൽപ്പനച്ചരക്കാക്കി മാറ്റുകയാണ്. then we might as well cherish the ideal human being rather than create a mythical God. And so I was debating whether I am qualified to talk on the subject of religion. Because once you reject something, it becomes biased, your opinion becomes biased. But I feel very strongly that we need to talk about religion because unfortunately today, all over the world, we see a growing enmity of religions, a rivalry of religions. Even in our own personal practice of religion, we are trying to compete with one another, with the other religion. When I hear many a times under the guise of having an inter-community dialogue, we invite priests to come and speak on religion. And most of the times what happens is every priest comes and talks about how good their own religion is. We don't get to hear the real inter-religious dialogue which seeks to find a common ground, because we are not, religion itself is not allowing us to find a common ground, to come together. We are being isolated, we are being separated, we are being kept away from each other. And this is creating one of the biggest dangers for humanity, because we do not look at one another as human beings. We do not look at one another with compassion. We look at one another with, in India, we look at one another as being Hindu or Christian or Muslim. And then it becomes us and them. We are not combined, we are not coming together, we are not Indians. I don't find anybody who, when I ask them, who are you? I don't see anyone who comes and says, I'm an Indian, that's it. There's no other introduction for me. സാധാരണക്കാരന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തുല്യമായി പല മതമേധാവികളും മാറുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അവസാന തുരുത്താണ് കേരളം. ഈ മൂല്യങ്ങളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഉൾപ്പെടെ മുൻനിരയിൽ വരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
It is about oppressing the woman, the girl, and telling that girl that you are so stupid that you can't even make a decision for your own life. And so we have to protect you. We have to keep you in the line. Because we don't even trust that you have the sense to fall in love. Remember this. The whole love jihad movie is not about protecting religion. It is about protecting patriarchal society formation. So if women have to be freed, religion has to be made secondary or private with no official sanction to it. This is where we do not understand the issues that we face in today's life. We think we practice secularism. We don't. We practice a brutal form of patriarchal oppression of within our own religion also. Hindus, just yesterday there was this Jaipur Dialogues. On social media there is a tag called Jaipur Dialogues. It is a Sanghi propagandist, and they were showing how Sanatan Dharma is so beautiful that a father worships a girl. The same father forbids the girl from marrying a person of his choice. So where is that worship taking you? Just because we have female gods? And what do? Worship them for 9 days and then immerse the idol and then go and subjugate the women in our families. So where is the spirituality of religion? The practice of rituals is what we misunderstand religion to be. My great-grandfather Bapu used to very proudly call himself a Sanatani Hindu. CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര ജാതിപമ്യം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. അതിനപ്പുറമുള്ളവരെല്ലാം ജാതികൾ താണവരാണ്. എത്രയോ പഴയ ഈ ആശയങ്ങളാണ് പുതിയ വിഷത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ BJP ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട, ദളിത് വേട്ട, ആദിവാസി വേട്ട, സ്ത്രീപീഡന പരമ്പര അതെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഇന്നിപ്പോൾ അരങ്ങേറിക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ യോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമെന്ന് നമുക്കറിയാം. നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അകലെ നിന്നുള്ള പലസ്തീൻ നിലവിളികൾ. അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്ത്രീകളും നടത്തുന്ന നിലവിളികൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കാതുകളെ പലപ്പോഴും ദുഃഖത്തിലാട്ടാറുണ്ട്. ഹൃദയത്തിൽ അത് ഒരിക്കലും ആകാത്ത വെളിപ്പാടായി മാറാറുണ്ട്. എന്താണ് കാരണം? അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നു. പിറന്നു വീണ മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആ ഫലസ്തീനെ ദശാബ്ദങ്ങളായി ചോട്ടുവരുന്ന ഇസ്രായേൽ, ആ ഇസ്രായേൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് UN-ന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇസ്രായേലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. എത്ര ധിക്കാരമാണ്! ലോകത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. ആ വെല്ലുവിളിക്കെതിരായിട്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒരു കത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ കത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പിടുന്നില്ല. ഒപ്പിട്ടാൽ ഇസ്രായേൽ പിണങ്ങും. ഇസ്രായേൽ പിണങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പിടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഫലസ്തീനെ മറക്കാൻ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഈ നാടിന്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഓർക്കാൻ നേരമില്ല. ആ വഴിക്ക് പോകുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ ഹിന്ദുത്വവാദം. ആ ആശയത്തിന് ഫാസിസ്റ്റ് പേരുണ്ട്. ആ ആശയത്തിന് സാമ്രാജ്യത്വ ബന്ധമുണ്ട്. ആ ആശയത്തിന് അപ്പാർട്ടികളുടെ മുഖച്ഛായയുണ്ട്. ആ ആശയത്തിന് സിയോണിസത്തിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ ഒന്നായി മാറുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനോട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടമാണ്. ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് നാം ഭൂതകാലത്തിലെ മഹത്തായ മുഹൂർത്തങ്ങളെ ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പാഠങ്ങളെല്ലാം അയവിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും. നാം ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ വെച്ച് വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് അവർ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അവർ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാരെ പറ്റിയാണ്. ആരാണ് പൗരന്മാർ? ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ആശയത്തിൻ്റെയും പിതാമഹൻ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ദേഹമാണ് ഗോൾവൽക്കർ.
RSSന്റെ രണ്ടാമത്തെ സർസംഘചാലക്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ്, 36 പുസ്തകമാണ്. ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ മേലങ്കി അണിഞ്ഞ് RSS ഫാസിസത്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ആലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെയുള്ള കരുതലാണ് ഇന്ന് വേണ്ടത്. ബഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട്സ് അഥവാ വിചാരധാര, ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. അതിൽ ചോദ്യമുണ്ടാവുകയാണ് ഗോൾവൽക്കറോട്. ചോദ്യകർത്താവ് ആരാഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭാവനയിൽ കാണുന്ന ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പദവി എന്ന്. ഗോൾവൽക്കർ പറഞ്ഞു, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട, അവർക്കെതിരാണ് ഭയപ്പാട്, ഭയപ്പെടേണ്ട. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മതം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ പൗരന്മാരായി ജീവിക്കാമല്ലോ. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഷ അംഗീകരിച്ചാൽ അവർക്ക് ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട. സംസ്കാരമുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്, ആ സംസ്കാരത്തെയും അംഗീകരിച്ചാൽ മതി, അവരൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട. അതാണ് കണ്ടീഷൻ, വ്യവസ്ഥ അതാണ്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മതം എന്നൊന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്നു അത് ഹിന്ദു മതം മാത്രമാണ്, അത് ചാതുർവർഗ്ഗമാണ്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഷ എന്തുണ്ടാകണം, അത് ദേവഭാഷയെ കാണുന്ന സംസ്കൃതമാണ്. അത്രയും സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വീണ്ടും പറയുന്നു അത് ചാതുർവർഗ്ഗമായിരിക്കണം. ഇത് മൂന്നിനെയും മാനിച്ചാൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പൗരന്മാരായി ജീവിക്കാം. അല്ലാത്ത പക്ഷമോ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ലാത്ത പക്ഷം വോട്ടവകാശം പോലുമില്ലാതെ വിദേശികളെ പോലെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതാണ് ഹിന്ദുത്വവാദം. അതെത്ര ഭീകരമാണ്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മതം എന്ന ഒന്ന് ഇന്ത്യക്കുണ്ടായാൽ ആ നിമിഷം ഇന്ത്യ ഛിന്നഭിന്നമായി പോകും. ആ മതം സ്വീകരിച്ചാൽ ഇന്ത്യ തുണ്ടുകളായി ഒട്ടിമറിക്കപ്പെടും. അത് സംഭവിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒന്നായി പോകാനാകാത്ത അവസ്ഥ വരും. പക്ഷേ BJPക്ക് ആ ചിന്തയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരിപ്പോൾ പറയുന്നത് എല്ലാ മദ്രസകളും അടച്ചുപൂട്ടാൻ പറയുകയാണ്. തൃത്തൂരം വന്നു കഴിഞ്ഞു, മദ്രസകളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടണം, അവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ എടുത്തുവെക്കണം. ഈ വാദത്തിന്റെ ആപത്തിലാണ്. ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായ ഗുരുവിന്റെ സമീപനമാണ് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രീയമായ എന്നോടുകൂടി ഓരോ ചുവടും വെച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റാൻ, ദളിതരെ ആട്ടിയകറ്റുവാൻ, പാവങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ, സ്ത്രീകളെ വേട്ടയാടുവാൻ, ഈ നാടിന്റെ അന്തസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എല്ലാം ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദുത്വയുടെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്ന BJP രാഷ്ട്രീയമാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ നന്മകളെയും ഒതുക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിന്റെ തുടക്കം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചതല്ല. ഈ സമരത്തിന്റെ വേരുകൾ പഴയകാലം മുതലുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു അതിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ ദാർശനികമാനമുള്ള സന്യാസികളായിരുന്നു. ആ സന്യാസി നമുക്കാർക്കും അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള വലുപ്പമുള്ള സന്യാസിയാണെന്ന് വായിച്ചാൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്കെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെടും. ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ പേര് അദ്വൈതാശ്രമം എന്നാണ്. അദ്വൈതം, ദ്വൈതമില്ല, ഒന്നാണ്. അതാണ് സന്ദേശം ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ. ഗുരു അതേപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ നാടിനെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായൊരു പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് ചേർത്തലക്കടുത്ത് കളവങ്കോടത്ത്. ആ പ്രതിഷ്ഠ വിഗ്രഹങ്ങളല്ല, ദൈവങ്ങളോ ദൈവമാരോ അല്ല, ഒരു കണ്ണാടിയാണ്. ആ കണ്ണാടിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണാം, അതാണ് നീ. എത്രയോ പ്രചണ്ഡമായ ഭാഷയിൽ ആദിശങ്കരനും ഹിന്ദുത്വവാദികളും പറയാൻ ശ്രമിച്ചതിനെല്ലാം ആ കണ്ണാടിയിലൂടെ ലളിതമായി നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇതാണ് അദ്വൈതം. മനുഷ്യനും ദൈവവും വേറെയല്ല, നീ തന്നെയാണ് ദൈവം. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വീണ്ടും വ്യാഖ്യാനിച്ച് ദുർഗാഹ്യമായി മറ്റു എല്ലാത്തിനും പണ്ഡിതവര്യന്മാരെ നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതാണ് അർത്ഥം.
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു, ഞാനും നീയും വേറെയല്ല, ഒന്നാണ്. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കാൻ, ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ശരിയായ ഉചിതമായ ഭാഷയും മാർഗവും സ്വായത്തമാക്കിയ വിപ്ലവകാരിയായ സന്യാസിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ പേര് അന്വേഷിക്കണമെന്നില്ല. ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പേര് അദ്വൈത ആശ്രമമെന്നാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിവഗിരിയിലെ ശാരദാക്ഷേത്രം പണിത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പിറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ ശിവഗിരി നടത്തിക്കൊള്ളുക അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. പിറ്റേന്ന് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടത് പല വഴികൾ താണ്ടി 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 ആലുവയിലേക്കാണ്. നമുക്കിരിക്കാൻ ഒരിടം വേണം അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു. നമുക്കിരിക്കാൻ സ്വാമി കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ മണ്ണ്. ഈ പെരിയാർ തീരത്തുള്ള ആലുവയിലെ മണ്ണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലാണ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം പണിത ആശ്രമമാണ്. ഈ ആശ്രമത്തിൽ മതമല്ല, വ്യത്യാസങ്ങളല്ല, ഏറ്റവും വലുത് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആശ്രമം ആരംഭിച്ചത്. 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും ഇതാണ് ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യവും ലക്ഷ്യവുമെന്ന് നമ്മളെല്ലാം ആദരവോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് വന്നത്, നമുക്ക് ജാതിയില്ല. ഡോക്ടർ മോഹൻ ഗോപാൽ, സ്വാമി ധർമ്മചൈതന്യ, ഗീതാ നസീർ, ആർ രാജഗോപാൽ, CPI ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ KP രാജേന്ദ്രൻ, പ്രകാശ് ബാബു, സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ KK അഷറഫ്, കമല സദാനന്ദൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KM ദിനകരൻ, സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ ബാബു പോൾ, EK ശിവൻ, N അരുൺ, PK രാജേഷ്, T രഘുവരൻ, ശാരദാ മോഹൻ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ A ഷംസുദ്ദീൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് PA അയൂബ് ഖാൻ, മനോജ് G കൃഷ്ണൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് G വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ആ ചർച്ചകളിൽ ഗുരു ശ്രമിച്ചു. ഗുരു എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ഗുരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസക്തമായി 8 വാക്കുകൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു 8 വാക്കുകൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഈ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ധരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ഇന്ന് 100 വർഷത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ്. ഗുരു പറഞ്ഞത്, എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും പരമ ഉദ്ദേശ്യം ഒന്നാണെന്നും ഭിന്ന മത അനുയായികൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുമാണ് ഈ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരുപാട് 8 വാക്കുകളാണ്. 5 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ടി വന്നില്ല. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും പരമ ഉദ്ദേശം ഒന്നാണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഒരു സാഫല്യം ഉണ്ടാകണം. പരമ ഉദ്ദേശം ഒന്നാണ്. അത് കാരണം ഭിന്ന മത അനുയായികൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് ആ സന്ദേശം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകാമെങ്കിൽ ഈ മഹാസഭയുടെ വലിയൊരു വിജയമായി. നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി മതദ്വേഷം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റണം. അത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മതദ്വേഷം, ജാതിഭേദം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. ഇത് മറ്റാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമല്ല. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കാം. ഗുരു 2 കാര്യങ്ങളെ ഗുരു വ്യാഖ്യാനിച്ചു. മതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഗുരു പറഞ്ഞു, മതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അഭിപ്രായമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മതം എന്ന് വെച്ചാൽ അഭിപ്രായം, വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന്
നിശ്ചയിക്കേണ്ട അധികാരം അവരവരുടേതാണ്, വേറെ ആരുടേതല്ല. ചിലപ്പോൾ ആ അഭിപ്രായം ഒരേ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. ബൈബിളിൽ നിന്നോ ഖുറാനിൽ നിന്നോ വേദങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒരേ സ്രോതസ്സിലായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യത്യസ്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന മതങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായി വ്യത്യസ്ത വ്യത്യാസമുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ വലിയ തോതിൽ കലഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ മതത്തിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുക, ഒരാളെ കാണുക, അയാൾ ഇന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുമായിട്ട് കലഹിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഗുരു പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും മറ്റുള്ള അവരുടെ മതങ്ങളെ പഠിച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അവിടുത്തെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിന് സമാധാനം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അരുവിപ്പുറത്ത് നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജാതിഭേദം മതദ്വേഷമേതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്തേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണിത്. തുടർന്ന് ആത്മോപദേശ ശതകം, അനുകമ്പ ദശകം തുടങ്ങിയ കൃതികളിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഇവിടെ സർവമത സമ്മേളനം നടത്തുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ മതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനം എന്താണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനുകമ്പ ദശകം എന്ന കൃതിയിൽ ലോകത്ത് നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ മതഗുരുക്കന്മാരെയും, പ്രധാനപ്പെട്ട മതഗുരുക്കന്മാരെയെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാർത്ഥമുരച്ച് തേർവിടും പൊരുളോ ഭൂതദയാക്ഷമാർത്ഥിയോ സരളാദ്വയ ഭാഷ്യകാരനാം ഗുരുവോ ഈ അനുകമ്പയാണ്ടവൻ പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ നരദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമോ പരമേശ പവിത്രപുത്രനോ കരുണാവാൻ നബി പുത്തുരത്നമോ. ഈ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ഗുരു ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ശങ്കരാചാര്യരെയും വർദ്ധമാന മഹാവീരനെയും ശ്രീബുദ്ധനെയും ക്രിസ്തുദേവനെയും മുഹമ്മദ് നബിയെയും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ ഗുരു പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്, അരുമാമറയോതും അർത്ഥവും ഗുരുവോതും മുനിയോതും അർത്ഥവും ഒരു ജാതിയിലുള്ളതൊന്നു താൻ പൊരുളോർത്താൽ അഖിലാകമൊത്തിരുന്നു. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പൊരുളും ഗുരുക്കന്മാരും മുനിമാരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പൊരുളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് അനുകമ്പാദശകത്തിൻ്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ ഗുരു വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലെ 44-ാമത് പദ്യം മുതൽ പരമതസാരവും ഏകമെന്ന് പാരാതെ ഉലകിലൊരാനയിൽ അന്ധരെന്ന പോലെ പലവിധ യുക്തി പറഞ്ഞ് പാമരന്മാർ അലവത് കണ്ടലയാതെ മറിഞ്ഞിടണമെന്നും പൊരുതു ജയിപ്പത് അസാധ്യമൊന്നിനോടൊരു മതവും പൊരുതാൽ ഒടുങ്ങുകയില്ല, പരമതവാദി ഓർത്തിടാതെ പാഴെ പൊരുതു പൊരിഞ്ഞിടുമെന്ന ബുദ്ധി വേണം എന്നുമൊക്കെ ഗുരു തൻ്റെ മതത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ദർശനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊരു സർവമത സമ്മേളനം നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ എന്ന നഗരത്തിൽ 1893-ലാണ്. അമേരിക്ക ഭൂഖണ്ഡം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ 400-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊളംബസാണ് അമേരിക്ക എന്ന ഭൂഖണ്ഡം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതിൻ്റെ 400-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് വിളിച്ചു ചേർത്ത സമ്മേളനമായിരുന്നു ചിക്കാഗോയിൽ നടന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി നടന്ന ഒരു സമ്മേളനമായിരുന്നില്ല, ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഒരു സമ്മേളനമായിരുന്നു. സർവമത സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളായിരിക്കും. കാരണം ലോകത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ കുരുതി കൊടുക്കപ്പെട്ടവരെക്കാൾ അധികം കുരുതി കൊടുക്കപ്പെട്ടത് മതങ്ങളുടെ പേരിലുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളിലാണ്. ഒരു യുദ്ധമായാലും ഒരു കലാപമായാലും അതിലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ, അവരുടെ ദുഃഖം ചെറുതല്ല. ഇന്ത്യക്കറിയാം, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായി ഈ രാജ്യത്തെ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് 2 രാഷ്ട്രമായി മാറിയതിനു ശേഷം സ്ത്രീകൾ കടന്നുപോയ നരകയാതനകൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ സർവവും നഷ്ടമായി അവരുടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരെ കൊള്ള ചെയ്യപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകൾ നടന്നത് യശ്പാലിന്റെ നിറം പിടിപ്പിച്ച നവകൾ വായിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക്
ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ കാണുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, കലാപങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. ഗുജറാത്ത് കലാപകാലത്ത് അവിടെ സംഭവിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് വാർത്തകൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം 10 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അഹമ്മദാബാദ് സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു അവസരമുണ്ടായത്. വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഗുജറാത്തിൽ പോയി. ഗുജറാത്തിൽ അന്നതിന്റെ സംഘാടകർ എല്ലാവർക്കും പല കാര്യങ്ങൾ, പല സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾ 5 പേർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ കഴിയുന്ന ആ ഇടത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ്. മോഡിയുടെ ഗുജറാത്തിൽ അവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർ കഴിയുന്നത് ബോംബെ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന നരോത്പാട്ടിയായി ഒരു തുകൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന മലിനജലം വന്ന് വീഴുന്ന ഒരു ചതുപ്പിലാണ് ആ കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നത്. കുറേയധികം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും. മലിനജലമുള്ള ആ ചതുപ്പിലെ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്ത് കുടിവെള്ളമില്ല. ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന പൗരനാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു രേഖയുമില്ല. അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? നമ്മളെ എല്ലാം പോലെ കുടുംബമായി ജീവിച്ചിരുന്നവർ, എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചവർ, വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടായവർ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള രേഖകൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നവർ. അവർക്ക് ഇന്നൊന്നുമില്ല. അവർ അഭയാർത്ഥികളായി കഴിയുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു. 16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി. 10 വയസ്സ്, അത് 10 വയസ്സ് 6 വയസ്സിലാണ് അവൾ ആ ദുരന്തം നേരിട്ട് കാണുന്നത്. സ്വന്തം അമ്മയെ ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കഴുത്ത് ധരിച്ചു കൊള്ളുന്ന കാഴ്ച കണ്ട ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അവരുടെ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ. അതാണ് ഒരു കലാപം ഈ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരിക. ആ കലാപം വന്നാൽ തീർച്ചയായും അതിന് ഇരയാക്കപ്പെടുന്നവർ സ്ത്രീകളാണ്. നമുക്കറിയാം ബിൽക്കിസ് ബാനുവിന്റെ കേസ് എത്ര നാളെടുത്തു. ഗുജറാത്തിന് തുറന്നു പറയേണ്ടി വന്നു. മോഡിക്ക്, അമിത്ഷായ്ക്ക് തുറന്നു പറയേണ്ടി വന്നു. ബിൽക്കിസ് ബാനു ഒരു തെളിവായി അവശേഷിച്ചു. പക്ഷെ അവർ കടന്നുപോയ അനുഭവങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോക മത സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സർവ്വമത സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കണം. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീകൾ മതാധ്യക്ഷന്മാരെ കൊണ്ടിരുത്തും. പക്ഷെ അതുപോലെ എല്ലാ മതത്തിലും പെട്ടവർ ഒരു വേദിക്കുള്ളിൽ വരണം. ഇതുപോലൊരു വേദിയുടെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ, ശാന്തിയോടെ കഴിയാൻ ഈ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കാൻ, അതിനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തുഷാർ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മതത്തെ വലിച്ചെറിയാൻ, ഈ മതവിശ്വാസങ്ങളെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ജനത വരും. ആ ജനത വരാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എടുക്കുന്ന ഈ പ്രതിജ്ഞ, ഇവിടെ നിന്നും CPI എടുക്കുന്ന നിലപാട്, അത് തീർച്ചയായും ഈ ഘട്ടകാലത്ത് ഇവിടുത്തെ ഫാസിസവും വർഗീയാധിപത്യവും നടക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നാരായണ ഗുരുവിനെ അടക്കമുള്ള നവോത്ഥാന നായകരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പാകിയ മണ്ണിലാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ വിത്ത് പാകിയത്. അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അപൂർണ്ണ വിശ്വാസം CPI കൊണ്ട്. CPIയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. പേര് പറയാൻ ആരുമില്ല. മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാൻ ഒരു പാർട്ടിക്കും ധൈര്യമില്ല. ഞാൻ പച്ചക്ക് പറയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറയില്ല. കേരളത്തിൽ താഴ്ന്നവര് അവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല. അത് പറയാത്തിടത്തോളം എന്തെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും സമീകരണമാണ്. ഈ സമീകരണത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കൂടെ, അതിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഏറ്റവും അരക്ഷരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളാണ്. ഇവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല, നമ്മുടെ സാമൂഹിക പാർട്ടികൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ പുറത്ത് സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മതേതര വിശ്വാസികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ ആലുവയിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരണം, അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ
ഈ സമ്മേളനം ജില്ലയിലെ പാർട്ടിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ, സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ മെമ്പർമാർ, അതേപോലെ തന്നെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ, മറ്റ് സഖാക്കൾ, അതേപോലെ തന്നെ ആലുവയിലെ മുഴുവൻ സഖാക്കളെയും ഇത് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മറ്റ് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.